वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। आप तो बहुत सारे पक्षों के आंदोलन देखे होंगे, ना जाने कोई रोड के लिए, कोई लाइट के लिए, ना जाने ड्रेनेज के लिए, ना जाने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए। अब ये केआरएस पक्ष के पदाधिकारियों ने अब ब्यूटी पार्लर के विरुद्ध अब यहाँ पर आंदोलन करने लगे हैं। ना जाने दूसरे गांव में, दूसरे जिलों में अब वहां पर संबंधित अधिकारी अब वो बिना परमिशन नहीं है तो वो बंद कर दे चुके हैं। मगर विजयपुर शहर में ब्यूटी पार्लर जहां देखो वहां खुले हैं, मगर ना जाने उस नाम पर गलत काम करने लग गए हैं, ताकि उसके पर आरोप करते हुए विजयपुर शहर के जिला अधिकारी को ये मेमोरेंडम देते हैं ताकि उन पर भी तहकीकात करे। अब ऐसा नहीं हो गया है ताकि केआरएस पक्ष सीधे अब ये आरोप कर रहे हैं महानगर पालिका के अधिकारी और संबंधित अधिकारी अब वो जेब में पैसे डालकर आप कोई पूछ नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के लिए तो यहाँ पर एक छोटा सा आंदोलन ही क्यों ना कहे, मगर आप देखे होंगे मगर बहुत सारे आंदोलन किए हैं, मगर ब्यूटी पार्लर के विरोध आज विजयपुर शहर में केआरएस पक्ष उनके विरोध यहाँ पर आंदोलन के जरिए एक मेमोरेंडम भी देने लगे हैं। केआरएस पक्ष को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए था ताकि वो विजयपुर शहर में ना जाने किस किस कोने में, किस किस गली में आखिर वहां पर क्या चलने लग गया है, उसके विरोध क्यों इन्होंने आंदोलन नहीं किया, उस पर क्यों नहीं आंदोलन तो छोड़िए आरोप भी नहीं किया। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि विजयपुर शहर में ना जाने गली गली में कुछ लोग गांजे से आज के नौजवान युवक बर्बाद होने लग गए हैं। ना जाने गली गली में यहाँ पर मटकों की धंधा चलने लगे हैं। ना जाने ऐसे बहुत सारे गैर कानूनी धंधों से आज विजयपुर शहर बिगड़ते हुए रास्ते पर चल बसा है, मगर उसके लिए कोई भी आज तक न कहा है और न कोई आवाज उठाया है, मगर कोई भी कुछ कहा भी नहीं है। मगर अपने अपने घरों में दिक्कत हो गई है, मगर यही कहते हैं मगर बच्चे सुधर जा, मगर वो सुधरते नहीं। अब दिन ब दिन किसी न किसी गलत रास्ते से दिन ब दिन आप बिगड़ते हुए रास्तों पर आज के नौजवान बच्चे बिगड़ते जाने लग गए हैं, बुरी आदतों से जुड़ गए हैं, मगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाए। मगर आज केआरएस पक्ष अब वहां पर आवाज इसलिए उठ गया है ताकि वहां पर जो चल रहा है वो गलत है। अब उस पर कुछ अधिकारियों ने वहां पर जाकर जेब भर कर पैसे लेकर चले गए, मगर उस पर कानूनी कार्रवाई कुछ हुआ नहीं है। अब इस पर ये आरोप हो गया है। अब उस पर ही एक रिपोर्ट आप सुनिएगा ताकि ब्यूटी पार्लर के विरोध कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೈತಿ, ಆದರೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೈತಿ। ಆಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, BHO ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೈತಿ। ತಾವು ಏನೈತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಮನವಿ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಧ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೈತಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 30 ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೈತಿ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಜೇಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈ ತರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೈತಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡನ ರಚಿಸಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಾರ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 7 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೈತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದೈತಿ, 7 ದಿವಸ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಲೂನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೂದಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಐಬ್ರೋ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ. ಬೇರೆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾನಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಂಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದೈತಿ. ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವು, ಇವು ಯಾವ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೈತಿ. ಇದು ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನಮಗ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂದಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಬ್ರೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರಾಗಿದ್ದೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಾವು ಏನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅದಾವು, ಬರೇ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೈತಿ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಇನಾಮದಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ.